Ya Habibi ya Muhammad. Lillahi ta'ala al-adilati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a azwajihi wa dzurriyyatihi jami'a sahabatil kiram wa ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin jami'al malaikati al-muqarrabin jami'al fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin والسادس بأن محققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح نسير خديجة بنت الخويلد وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى رسولنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام البصري وإلى الإمام حسن البصري الشريف سقط إمام زنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام أحمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام الحسن الشريف ومنصور الماتريدي وإلى الفخر الرازي وإلى الإمام السنوسي وإلى حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء الشهيد شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد زمان المدني والشيخ محمد الأرشدي بن عبد الله كلام البنجري والشيخ عبد البنجري والشيخ محمد ابن عمر البنتني والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري شرواني عبد البنجري البنجري سمان مولي البنجري سمان جليل البنجري والشيخ محمد ساني البنجري والشيخ محمد ترمذي صالح محفوظ البنجري والشيخ زكريا البنجري والشيخ إسماعيل البنجري والشيخ محمد أرودي البنجري والشيخ محمد نافس البنجري والشيخ عبد الحميد بن عبد الجليل البنجري والشيخ عبد الوهاب البنجري والشيخ عبد الحميد البنجري والشيخ زين العلم البنجري والشيخ أشمل البنجري والشيخ شعراني علم البنجري عبد المرشد البنجري جميع مشايخنا معلمنا وأستاذنا ومدرسنا بأمسنا وشيخنا وشيخنا المهم شهد الله لنا لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid darain amin. Kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah taubat. Ini menurut Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan bahwasanya orang-orang yang hendak ma'rifat kepada Allah, ia harus menjalani atau menerapkan dalam dirinya 10 macam makam atau kedudukan. Apabila 10 macam ini tidak ia jalani, tidak akan dapat ma'rifat. Nah, jadi syarat untuk dapat ma'rifat ini, diberi ma'rifat ini adalah 10 macam ini harus dijalani.
Yang pertama adalah makam taubat. Ibadah yang tidak dimulai dengan taubat seperti membangun sebuah bangunan di atas laut. Taubat adalah pondasi ibadah. Makanya jika mau sholat kita disuruh berwudu terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena wudu adalah merupakan taubat atau sebagai pembersihan. Semua hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala harus taubat, baik dari ghibah, berkata-kata yang haram, makan minum dan pakaian yang haram dan lainnya. Nah, taubat dari semua itu adalah modal utama bagi orang yang hendak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak mengenal Tuhan, hendak makrifat dengan Allah. Taubat ini mesti dulu. Orang yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan oleh Allah apa? Diberi Allah hadiah, diberi Allah hidayah, yaitu kecintaan Allah. Itu hadiahnya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kalau Allah tuh cinta kepada hambanya yang taubat dan cinta kepada hambanya yang mutatahhirin, yang mensuciakan diri. Jadi hadiah orang yang bertaubat itu dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mencintai kita, apapun ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah, ya kan? Tunggu sudah dicintai Tuhan, apa aja ibadah itu diterima saja. Namun apabila kita melakukan ibadah tanpa didahului oleh taubat, setelah melakukan dosa, seperti setelah menggibah kita sembahyang, nah maka salat kita tidak akan diterima karena datang dari orang yang dibencinya oleh Allah. Nah, kita gawi-gawi dosa tuh, taubat dulu. Nah, tampun dulu lawan Allah, hanya ibadah. Nah, karena pun kita kada bertaubat lalu beribadah, kita masih termasuk orang yang dibenci oleh Tuhan. Kalau orang yang dibenci oleh Tuhan, maka ibadahnya itu sah pada zahirnya apabila rukun dan syaratnya itu terlaksana, tapi belum tentu diterima. Nang diterima nih yang penting lawan kita. Nah, maka syarat diterima ibadah kita itu mesti kita harus bertaubat dari dosa sebelum kita beribadah. Manusia yang tidak terlepas dari dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja, tetapi ada taubat. Kan kita tahu al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya tersalah, wan nisyan tempatnya kada ingat, lupa. Ya. Jadi nangaran khata itu bisa terjadi kepada siapapun, akan tetapi nang kada boleh bagi orang saleh, nang kada boleh bagi ulama, nang kada boleh bagi para nabi, itu ada para wali, itu adalah berdusta. Muntah salah itu biasa, wajar aja. Nah, jadi setiap nang salah, nah bukan berarti itu sebuah dosa. Nah, nang kada boleh itu berdusta. Berdusta itulah yang menyebabkan dosa. Jadi orang yang tersalah itu, nah itu sudah ketetapan Tuhan. Manusia itu tempatnya ngaran nyegat manusia. Nasia yansa, tempat kada ingat, tempat kada lah lupa teh. Mahalul khata wan nisyan, tempat tersalah, tempat kada ingat. Insan ngaran manusia itu. Nah, karena merasa sudah tak salah, nah baik nang disengaja atau nang kada disengaja, tagawi dosa tadi. Nah, kita lakukan taubat pagi dan sore, sehingga diri kita ini tidak terkait dengan dosa
satu jua pun itu nah. Ada kesalahan, ada dosa, ada taubat itu tuh nah. Jadi Tuhan nang tawab tuh zat nang maha menerima tawab. Ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya tawab, wahai zat nang menerima taubat, tub alaina, tub alaina, tub alaina. Nah, terima taubat kami ya Allah. Warhamna ya Allah, rahmati kami. Wanzur ilaina ya Allah, pandang kami ya Allah. Nah, ibadah kita sekalipun pas-pasan ataupun sedikit, tetapi kalau kita dicintai oleh Allah, maka ibadah itu akan menjadi besar nilainya. Jadi ibadah kita tuh biar pas-pasan, biar sedikit. Nah, kalau kita dicintai Allah, maka ibadah kita itu akan menjadi besar nilainya. Karena orang yang dicintai itu, nah, bilanya menggawi sesuatu, upahnya kada halus lagi. Jadi gana, karena dicintai, munung orang tuh disarike. Nah, biar gawinya banyak, upahnya bisa kada. Nah, sarik sudah. Nah, kita itulah menggawiakan orang yang kita sayangi, yang kita cintai, kita suruh ke ini. Padahal gawiannya secuil aja. Cuma hati nang menyuruh ini sanang. Nah, lalu upahnya gana tak. Kenapa aja saya ini kebanyakan? Ada bapak aja sih dia. Karena pangarannya, nah sayang sih dia ketujuh. Nah, ada nang dikadang di ketujuh ini lapah bener begawi. Sekalinya kada diubah sidin, karena sidin sarik. Napa mati sariknya? Nah, mau ulut sidin. Mulut sidin, melanggar perintah sidin, kada taat lawan sidin, menyarik sidin, sarik kalau sidin. Mun kita tuh bermaksiat lawan sidin, sarik sidin. Nah, tapi orang yang tersalah, orang yang berdosa, tiba-tiba langsungnya minta ampun lawan tuannya tadi, ampuni ulun nah, maafi ulun nah, tersalah, terhilap gini. Maka tahu benar tuannya ini pengampunan benar. Pengampunan benar. Nah, maka karena ini maha pengampun Tuhan tadi, lalu akhirnya imbahnya minta ampun tadi, dan inya yakin tuannya tuh mengampuni kesalahan inya, lalu inya menggawi perintah yang disuruh oleh tuannya tadi, padahal perintahnya secuil lah, sedikit benar, tetapi karena sudah dicintai oleh tuannya, upahnya lalu gana. Nah, mun Tuhan lebih lagi tak, karena Tuhan sang pemilik alam semesta, sang pencipta segala sesuatu. Tetapi berapapun banyak ibadah, jika tidak ada diawali dengan taubat, tidak ada artinya. Jadi ibadah tuh banyak nang kayak apa aja, mau kada diawali oleh taubat, kada ada artinya. Yang kedua adalah wara. Allah barallah. Bisakah? Allah barallah. Kita lanjutkan. Makam yang kedua adalah wara. Namun kita tuh kada bersifat wara, kada diberi juga makrifat oleh Tuhan. Wara artinya berhati-hati dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi apa saja dalam kehidupan ini berhati-hati. Nah, baik dalam berkata-kata, bapandir nih. Jadi bapandir itu pun disuruh wara juga, bapik. Nah, makanya ada sebuah kalimat peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Nah,
lidah itu lebih tajam dari pedang. Nah, kalau inya parang tuh melukai awak, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kamana obat hendak dicari. Itu peribahasa ungkapan-ungkapan itu mengana bujur. Maka orang akan diberi makrifat oleh Allah ketika inya warak dalam hidup, teliti, apik dalam kata-kata yang pertama. Nah, hati-hati, bahati-hati pula, baapik pula, batata pulang dalam bapakaian. Nah, baapik, hati-hati dalam bapakaian. Dua sudah. Bahati-hati pula, baapik pula di dalam memandang. Nah, menggunakan mata nina, apik-apik, hati-hati, jangan sembrono. Apik juga hati-hati pula, warak pula di dalam mendengar. Dalam bapandir, dalam bapakaian, di dalam mendengar, hati-hati. Pada dengar itu hati-hati. Kalau nang didengar ini akan merusak keyakinan, merusak kebersamaan, akan menimbulkan suuzan, akan menimbulkan permusuhan. Kadusaha mendengar nang kayak ini. Nah, disaring-saring nang didengar itu. Ini kada jadi maslahat nih. Ini akan menumbuhkan mudarat, dosa didengar kita. Bahapik, bahati-hati dalam memakan. Kadanya waktu garing ya, jampang bahati-hati memakan. Sebelum garing ini nah. Tumun ka tubuh, ka awak. Amun ka diri, ka hati lebih apik lagi. Mestinya kita memakan itu apa makanan-makanan yang akan bisa mengerasakan hati. Makanan-makanan apa yang bisa menyebabkan kulirnya hati, malas. Nya ada kita tuh beta makan kulir benar kenapa jer aku mah tak makan ini pina kulir bebet deh. Kulir nuntut ilmu, kulir berlaku kebaikan. Nah, ini apik-apik, hati-hati dalam memakan. Halal sudah, ukurannya, takarannya pulang kayak apa. Nah, orang kebanyakan makan nang halal aja kan kada disukai, apalagi makan nang haram. Tak makan nang subhat aja itu sudah menggoyahkan sudah daripada jiwa kita. Man akalal haram mata kalbu. Siapa nang makan nang haram mati je Nabi hatinya. Nah, itu tak makan nang haram. Ini nomor setorik kadang sudah dimati itu. Pada kawan juga tata-tata bakalan. Ya bang tuh nang alim tuh tetayakan berdua. Ini bakalan juga nih tuh. Nah, Daikong aja itu aja. Paling kadang kan saturing, tapi saturing konslet deh, lindap. Oh ini banyak orang alim sudah. Nang payah tuh banyak mengaku alim, nah itu nang alim. Nah, makanya orang alim itu ada dua, ujar Imam Ghazali, ada alim dunia, ada alim akhirat. Ulama itu ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat.
Ada ini terbalik, ada ulama YouTube, ada ulama bujuran. Nah, macam-macam aja juga. Nah, apik-apik. Nah, ini orang alim nih hati-hati benar. Betutur tuh hati-hati. Bepandir tuh hati-hati. Sakata perkata. Nah, pandiran kuning ini akan merusak maslahat kah? Pandiranku ini akan menjadi kemaslahatan kah? Pandiranku ini menimbulkan manfaat kah? Kada. Kada juga. Nah, diam aja. Makanya as-sukut nisful ilim. Diam itu separuh ilmu. Tandanya orang alim tuh kada banyak pandai. Tandanya orang kada alim tuh banyak oceh. Tuh banyak oceh, banyak cuitan. Kalau peribahasa tuh tong kosong nyaring bunyinya. Coba lihat deh. Drum tuh bilainya kada beisi, catuk dong. Bangunnya beisi, kapap bunyinya dagup tuh nang beisi. Orang alim tuh kada bepandir, kada manfaat. Orang alim tuh kada bepandir kecuali nasihat. Wabil khusus nasihati dirinya seorang. Nah, jadi inya dapat nasihat dirinya, orang lain dapat manfaat juga dari apa nang inya tuturkan. Dirinya kada. Lihat guru bangil, lihat guru saman mulia, lihat guru saman jalil. Kada banyak oceh, banyak gawi. Nya gawi nang iya. Hah? Mun marangkai pandir itu tumet aja bisa. Nah, nyusun kata-kata itu retorika dalam perguruan tinggi itu ngarannya retorika sistematis, cara berbicara mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mendengar dan menyikap apa yang kita sampaikan. Tapi belum tentu masuk ke dalam lubuk hati orang. Nah, orang alim tuh ada banyak, coba kayak Syekh Hamid Pasuruan, pandir sidin tuh. Ayo salatlah, jangan ditinggalkan salatlah. Eta bagus sekombo pandiran sidin alamiah, natural. Apa nang keluar di hati itu nih dituturakan, apa nang terpancar di batin itu nang masuk ke hati orang, bukan nang dikonsep. Nang dikonsep tuh direncana ngarannya. Tutur katanya baik, masuk kanan, keluar kiri, ada nang mentol. Makanya orang alim itu rata-rata wara di dalam kata-kata. Hati-hati, apik banget. Nah, kan sudah jelas man kasural kalam kasura sakhtu. Siapa banyak bicara, banyak tergelincirnya, banyak salahnya. Waman kasura sakhtu kasura khata'u. Siapa banyak tergelincirnya, banyak salahnya. Waman kasura khata'u. Siapa nang banyak salahnya, kasura dzunub, banyak dosanya. Waman kasura dzunub. Siapa nang banyak dosanya, pamak aduhun nar. Orang nang banyak dosa tu adahnya neraka. Al-lisan kasayib fa illam taqta'hu qata'uka. Lidahmu itu seperti pedang. Bila ikam kada bisa menggunakan pedang itu, maka dia akan membunuh dirimu sendiri. Gara-gara muntung badan binasa. Banyak muntung kada baik juga. Yalah. Banyak muntung. Pertama ujak haji madi nasi haran duluan, muntung banyak. Yang kedua hidung di mana lagi andaknya. Nah, di dahi muntung, di pipi muntung, di hidung muntung. Rusak muha aja. Kebanyakan muntung. Api-apik bapandir. Nah, makan minum taliti, hati-hati, begaul
teliti, hati-hati, dipilih. Nah, mun kita tuh ya Nabi hendak melihat. Nah, almaru ala dini khalil. Nah, almaru ala dini khalil. Seseorang itu kamu hendak melihat kuatkah agamanya, kadakah, baguskah agamanya, kadakah, lihat kawannya. Bila orang tuh katuju bakawan, mahorong lah, bakumpul lawan guru-guru tuh baik tuh orangnya. Nah, perkara dalamnya kamu harus melihat, cuma zahirnya az-zahiru tadullu alal batin. Zahir itu menunjukkan yang di dalam. Amuninya malidak lawan orang saleh. Mana ada majelis duduk, itu ciri sudah orang tuh bagus agamanya. Zahirnya sudah nampak. Lain kan nang pasca politik kan lain itu. Iya kalau lah lain lah pencitraan itu. Oh nya musim pemilihan aja, ini ulit dan itu tuh lain tuh. Orang umat ini cerdas saja sudah. Oh ini pencitraan, ini mencari anu aja, mencari gaung aja, tahu aja, nggak bisa dipandir kan. Umat tuh cerdas wah, ini udah pintar udah. Nah. Cuma mun orang nih itu kada tahu musim politik, kada tahu musim corona. Nah, ayo cak katu kawan orang baik, tujuh bakumpul orang saleh. Nah itu tandanya agama seseorang tuh baik. Dia bergaul itu nah. Bagus mun gaulan kita ini pacang, maulah kita koler beribadah, koler menuntut ilmu, koler beramal saleh, koler bakti kepada Allah, Rasul, kepada orang tua. Nah ini mun gaulan nang kayak ini nih, aku bida bergaul bakawan lawan ini aku nih kada tapi mendengar lagi lawan ujaran kuitan nih kada cocok bergaul kayak ini. Ini nang anu-anum nih dengarkan. Dia disuruh kuitan kain lo, membiret tuh kuitan, itu kada cocok kakawanannya tuh, nang kada cocok. Salah mbak beradaptasi lawan lingkungan salah. Nah, pengaruh kawan itu pengaruh benar. Nang maulah corak hidup seorang anak itu adalah pergaulan ini. Nah, kita nih nantu hanya bisa marahkan nak, hati-hati nak, lah anu dikontrol. Nah, gaul. Namun kita nang Tuhan ini gaulan kita kenapa? Iya orang saleh, orang baik, orang senang ibadah, orang senang nuntut ilmu, orang nang katuju salat berjamaah, itu nang kumpuli, orang katuju nang bersedekah, orang katuju menolong orang lain, itu nang dikawan nih. Itu biasnya kita lawan kita sampai tahu di biasnya kacipratannya kita nih bahkan kita kan ngerenta kawan orang pamurah asa supan juga kada pamurah enak empat menuruti juga sesakarahinya aja nang pamurah aku hendak aja juga kada banyak sedikit. Nah takawan orang ketujuh sembahyang berjamaah supan juga tutumat tinggalakannya aku ninggalkan aja nak sembahyang berjamaah seorang sakada ada tahu sesupan juga nih akhirnya terpengaruh. Nah terpengaruhnya ketujuh sembahyang berjamaah kakawanan ketujuh nuntut ilmu tumat-tumat di SMS nya di WA nya ayo kita pengajian belajaran malam ini malam Sabtu nah ada Ian ada Supian nah makanannya nasi kuning. Ada anggur tuh nah anggur aja kopinya ada kopi aja nah apa lagi mayu mana dapat pahala nuntut ilmu mana parur kanyang. Nah rumah kawan babarkat diduduki niat nuntut ilmu tadi nah niat nuntut ilmu campur lo nasi kuning pang ya tasar. Yang bagus-bagusan ya artinya siapa nang mana nama akhirat lah ini akan metik dunianya kayak itu nah berniat segen akhirat aja nuntut ilmu tuh niat untuk Allah aja dunianya dapat dicetak kayak itu nah jangan dibalik udah aja hadir cari nasi kuning nah di rumah kada masak aja nah apa
Nah lalu kada dapat, akhiratnya kada dapat, dunianya lucung bisa. Kali datang parah. Ngapa bar? Nah, kejadian beniat dunia. Nah, tapi mun beniat akhirat itu ke itu dapat. Nah, siapa menanam benih, rumput akan tumbuh kayak itu. Nah, siapa menanam kebaikan, nah itu nuai juga kebaikannya. Karena menanam akhirat itu baik. Nah, menanam rumput mimpi nama ya, mun benih tumbuh mau akan itu tak. Jadi yang ditanam itu dasar benih juga. Nyara dapat rumput kena. Napa pulang apik-apik pulang. Nah, sehingga apa-apa yang belum jelas halal haramnya atau belum jelas boleh tidaknya mesti ditinggalkan. Dak ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang kada meragukan engkau. Nah, empacang ragu-ragu mundur. Pada mati konyol. Kalau tak ujaran slogan TNI itu apa? Hah? Kenapa? Slogan TNI itu apa? Ragu-ragu boleh. Ragu-ragu mundur gitu. Nah, itu slogan buat TNI itu di muka lapangan pesawat Bandara Samsudin itu tulisannya guna mana? Ragu-ragu mundur. Jangan dilanjutkan kalau mati konyol itu nah. Itu aja, hati itu namanya ragu-ragu berjalan, usaha dikarasi berbahaya. Berbahaya. Hati ini pinang kulir benar nah. Dipaksa, ayo mau kasih, ayo aja nih mati mau dipaksa nih. Nah, ini bahaya nih. Ujuran bahaya, buntung aja. Jangan jangan apalagi seorang yang membawa motornya. Nah, ini pina masam pina bisa sari. Ada tahu kucing teranjah, ada tahu ular teranjah jadinya. Ini hati udah kada nyaman. Namun hati kada nyaman begana aja dah. Amun kada juga nak berjalan juga, orang yang membawa, seorang berbuat aja. Nah, kayaknya kada fokus, minyak kada fokus dia macam-macam. Nah, macam-macam gini. Guru nom di hati sambil nyupir meramang apa. Nah, itu nang anu tak. Nah, begana ada betanang dalam bila hati pina nyaman hanya berjalan gitu nah. Mun yang berbuat aja biar nang hati kada nyaman buat dah situ. Nah, kada membawa aja seorang yang Allah tenang. Cuma hatinya kada nyaman itu pun itu biasanya bermasalah juga. Nah, Tuhan memberikan bisyarah sudah tuh teguran. Hati dah kada nyaman. Nah, itu ilham dari Tuhan tuh. Cuma kita kada menyadari hati ini kada nyaman, bukan karena kada jadi, cuma kada nyaman ngapa? Ya sudah. Hati nyaman kada nyaman sama sidin juga memulahkan ya kalah. Nah, itu tuh rasa tuh rasa nyaman rasa kada tuh sidin memulahkan. Namunnya dirasakan sidin nyaman berjalan sampai tak runyuh tuh nyaman. Nya kada nyaman dasar sakit juga. Kan yang kada nyaman. Oke, nah bicara rasa tuh kena juga. Nah, tanyakan terlebih dahulu dalam hati tentang boleh atau tidaknya makan ini, boleh tidaknya mengucapkan itu. Jika hati ragu, orang wara mesti meninggalkan. Itulah wara. Nah, mun hati ini ragu, ada dimakannya. Mun hati ini ragu, kada dipandirnya, ragu. Petunjuk ada dari Tuhan. Makanya aja Nabi tadi dak mayaribuk ila malah yari. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu kepada yang kada meragukan. Nah, apabila kita bisa wara, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah yaitu asyauqu. Syauq ni rindu aja kita. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Syauqan.
Nah, qalbi itulah syauqan syauqan litilka diyan Muhammadun Ahmadun Taha ya Taha Kamilul Anwar hama qalbi syauq. Ini orang nang wara ini kena diberi oleh Allah syauq. Nah, tadi orang nang taubat diberi cinta, dapat cinta dari Allah. Tapi bila orang wara dapat syauq. Lain zauq. Zauq rasa, mun syauq itu rindu. Ada kalau lagu Bahari, kalau hatiku sedang rindu. Iya kah? Ngapa Sandra lagunya lagi? Hah? Ngapa kajuan dia? Ada siapa ku mengadu, kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Itu cirinya orang syauq. Garabakan banyu mata, garabakan apa-apa, ada apa-apaan timbul titikan banyu mata. Apa ini? Itu orang rindu. Lalu diulasnya rindu. Apalagi betapa hati terasa rindu pada siapa aku mengadu. Bah bebinian hafal bener di dalamnya. Nyambung banyak apa? Kalau hendak syauq ini diberi oleh Allah, mesti wara. Ciri orang wara meninggalkan apa nang ada keraguan di dalam hatinya. Dua sudah. Ini makam ini harus ada. Nah, kalau kada ada ya kada diberi ma'rifat oleh Allah. Nah, ini kedudukan tangga-tangganya ini untuk mencapai ma'rifat. Yang ketiga adalah zuhud. Zuhud ini kada mencintai dunia. Nah, arti dunia yaitu sesuatu yang melalayakan kita kepada zikrullah. Itu kesimpulan dunia itu tak. Ngapa aja bila kita lalai berzikir kepada Allah, lalai hati kita ingat kepada Allah, gawian itu dunia ngadanya. Biar modelnya nang kaya dunia tapi hati kita ingat lawan Allah, kada dunia lagi. Coba contoh kayak kita lagu tilah berterbang ya lah tang tanang tong tang, tapi nang dengan ini nah dapat menjiwai dari sebuah apa ungkapan kerinduan tadi. Hati ini nah ingat lawan Tuhan. Maka ada zikir nasyid kan, bernasyid. Nah, bahkan ada lagi zikir apa ngarannya? Zikir simak. Zikir simak lu bubuan berikin banyak nang disyairakan dengan syair bahasa kita. Karena suatu saat guru membawakan sedikit-dikit zikir simak nih nang kayak apa. Nah, pakai rebena aja nah deng 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 deng, tapi diiringi dengan nah ungkapan-ungkapan kerinduan kepada Allah. Ngarannya gini zikir simak. Zikir simak, mendengar dengan telinga, nah tentang nah apa-apa yang Allah jadikan, apa-apa yang Allah perbuatkan di alam semesta ini. Ada lagi nampak kayak organ, no. Ini dengan yang itu hatinya menjadi ingat kepada Allah. Kada bisa dikatakan dunia ini. Untuk hanya misalnya. Kamu nang asa. Dunia tolong. Iya. Sekira kada dunia dibawa kemana? Dibawa pengajian, bawa pengantinan, dibawa mailangi kawan garing,
dibawa silaturahim itu tuh aja kada jadi dunia lagi nya. Bahkan ini dunia yang membawa kita untuk akhirat, untuk ibadah. Dibawa ke masjid, bawa ke langgar, dibawa ke pasar Kang, niatnya kan untuk mencari nafkah nang halal. Kada nak benapa ngarannya kita endah kada nih kayak Ian biasanya subuh ke Masjid Al-Manar ada pakai kandadani dingin jar sandar mintu juga bemuturnya inya kada maman deh kalau bang anak anu kada cocok nih ini namun subuh nih ini ba sepeda motor belum sampai ke masjid keributan dah kantut pun adinginan jadi cocoknya apa bawa motor anak sembiang subuh lah. Nah anak pengajian ini ngarannya motor itu bukan lagi dunia tapi dunia menuju akhirat. Lain lagi dunia ngarannya sudah. Nah jadi nangaran dunia tadi sesuatu yang melalaikan kita kepada berzikir kepada Allah. Sebab dunia yang ada pada kita ada yang membawa kepada ibadah, ini yang boleh disayangi. Aku cuma kehilangan motor nih mati kotok. Nah puji mati kotok bahkan ada kau pengajian kada kau silaturahim kok kada kau bacaan boleh disayangi dirawat nih ini karena sarana kita untuk melakukan kebaikan ketaatan ibadah lawan Allah ini boleh disayang. Ada lagi yang membuat lalai dari mengingat Allah, yang sering membawa kepada maksiat. Ini yang mesti dijauhkan. Menpajang pian pangguru jong bau unjun sejenak. Unjun itu mengatakan lawan Allah. Buat nikam nenek langsung aja. Mengatakan lawan Tuhan, melatih diri, melatih sabar, melatih tawakal, melatih ridha, melatih syukur. Ngunjun tuh 4 tuh nang dapat tuh lah isinya. Yang adanya mah hayal aja bang. Nah kan tawakal nih. Nah mana betawakal syariat cor kesini. Katakupannya pinogonal semalam di Langanggang tuh. Oh my juga ini popuyunya kila aja bang. Betok anu ini babon nih uluri kada mematok 3 jam 4 jam duikung aja kulit puyuhnya kayak ini. Kenapa nang disuruh di situ 3 jam tawakal suruh tawakal kan syariatnya sudah juga. Ridha pulang mbah dapat alhamdulillah ridha ya mahadang basit himong hati busra oma iya nih buku yone biar diangkat bidawang bus jepagat makan benar ini ada bidawang nah cuma himong itu nah kada ditukari kada ada harganya himong hati bah naik gebek papoyo babon masyhur benar ini babon betok babon papoyo babon konal ngarannya kalau kami penghuluan itu napa ngarannya mendepah mendepah aja puyuhnya alhamdulillah kalau dapat syukur tafakurnya dapat di sana. Kalau membawa bunjunan penghuni kan kada cuma anak bunjun dasar asa sembahyang kan itu waina nang sambil bunjun salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ingat aja Tuhan. Ada zikir, ada salawat, ada zikir, ada salawat. Mata terpelihara kada? Talinga terpelihara kada? Muntung terpelihara kada? Orang bujun tu terpelihara kada?
Jadi jangan dikira kada ada manfaatnya. Banyak bener faedahnya. Mata kada bali lihat maksiat, nang dilihat banyu katakop iwak. Nah, iyalah. Nah, talinga ada yang didengar. Katakop iwak tuh bang, tuh. Nang jadi masalah tuh rokok kada karokoan. Lawan nang apa aja nang dimakan nyaman baru dia. Deh. Apa aja nang dimakan nyaman aja dia. Kita tuh untuk bawa nyaman bener untuk Tuhan memberikan kelezatan makanan nang biasa tapi tempatnya nang alami ini tadi nah. Alam bujur untuk tuh nyaman dimakan. Untuk tuh nyaman. Saking raminya kena kada ingat lagi dilapar. Raminya bunyi tuh kada ingat lagi. Orang rami kada terasa lagi lapar parut. Ayo, kada rami lawan Tuhan. Tuhan nang maaturakan segalanya. Ini maaturakan iwak nih. Iya aja guru. Iwak mamatuk nih tuh nang kana iwak tuh iwak nang kada ingat lawan Allah yaitu kanainya. Yang punya ingat aja Allah kan jadi memakan kaumpan itu. Kada mau dah kana bungul bang ikam kada ingat lawan Allah lalu kana jebakan. Jadi mun orang tuh kada ingat lawan Allah lah ana musibah itu memang kayak itu. Nah, la yadurru ma'asmihi syai'un, la yadurru kada memberi mudarat ma'asmihi, orang nang ingat akan namanya tuh kada memberi mudarat apanya aja. Syai'un sesuatu apapun kada jadi mudarat nondinya mun orang tuh ingat lawan ngaran Allah aja. Maka iwak tadi kana kadanya kada ingat lawan Allah, kada ingat lawan nama Tuhan. Jadi mun hati kita ni ingat aja lawan Tuhan kada mau kana ngapanya aja kada mau kana. Makanya Rasulullah Tuhan disantet kada kana. Diracun la yadurru kada mudarat. Kada mudarat tahun sini. Kenapa? Orang beserta Allah. Jadi Nabi ini mencontohkan lawan di kita. Lalu kenapa? Ya guru abah guru sekumpul tuh kalau disantet orang. Kada mau kana. Kada mau kana. Bah ada nang kana aja. Itu orang bahusnuzan aja. Nah, bahusnuzan. Nyaman kalau sudah nang kayak ini kita zuhud nang kayak ini. Nah. Dan apabila kita mampu menerapkan zuhud dalam hati, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita khusyu'ul qalb. Khusyu'ul qalbi, khusyuk hati. Tadi khusyuk tenang. Nah, khusyuk hati dalam beribadah, khusyuk hati dalam berzikir kepada Allah. Dalam beribadah tuh banyak ingat juga hati ini lawan Allah daripada kada ingat. Jadi dimapai aja supaya sembahyang tuh khusyuk, beribadah khusyuk. Buang kecintaan, kakak tujuan di hati ini lawan dunia. Buang. Tadi kan nangaran ngapa aja sesuatu nang malupaakan kita berzikir kepada Allah itu dunia ngarannya. Nang dibuang ning ini. Amun nang pacang maingatakan kita kepada Allah, sayangi itu bukan dunia. Karena sarana kita untuk mengingat Allah. Nang ini sayangi ini wasilah kita. Nah jadi bilanya hati ini itu sudah membuang kecintaan lawan dunia, kada senang lagi lawan dunia, nang ini diberi itu oleh Allah khusyuk hatinya dalam ibadahnya, nyaman aja beribadah tak. Arti nyaman itu apa? Karena ingat hati ini tenang dengan Tuhan. Nah, karena bilanya dunia itu sudah kada ada lagi di hati, nang ada Allah. Bila sesuatu itu kada ada lagi di hati, nang ada Allah aja sesuai ngarannya. Nah,
Qalbul mukmin baitullah tadi. Nah, hatinya orang mukmin itu rumah Allah tuh iya tak? Nah, karena kada tak kumpul la tazma'u mahabbatain, kada tak kumpul dua kecintaan itu fil qalbi di dalam hati. Bila ada senang masih lawan dunia, kada bakal ada senang hati lawan Allah di hati ini. Yang kada mau tak kumpul. Salah satunya harus keluar. Bila sayang lawan dunia di hati, keluar sayang lawan Allah di hati. Bila sayang lawan Allah di hati, keluar sayang lawan dunia di hati. Nah itulah mula khusyuknya, karena inya talak, inya keluarakan sayang di hatinya lawan dunia. Kemudian orang nang hubbud dunia, ibadahnya, salatnya, zikirnya kepada Allah tidak akan khusyuk. Nah karena khusyuk hanya diberikan kepada orang nang zuhud. Nah tadi taubat, orang nang sudah diberi kedudukan taubat sebelum ibadah itu akan mendapat cinta Allah. Orang nang wara, nah hati-hati, ampik di dalam segala aktivitas inya, diberi oleh Allah syauq, rindu. Orang nang zuhud, nah menerapkan zuhud dalam hidupnya, membuang kecintaannya dengan dunia di hatinya, maka diberi Allah khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam berzikir kepada Allah. Nang keempat adalah orang nang sabar, makam sabar nih. Nah, sabar ya lah, yaitu mampu tidak mencurahkan isi hati kecuali hanya kepada Allah, baik menghadapi cobaan nang langsung datang dari Allah seperti sakit, ataupun sesuatu nang datang dari orang lain seperti fitnah, gangguan. Nah baik gangguan orang, gangguan tetangga, ini nah sabar aja. Mampu mencurahkan isi hati kecuali kepada Allah. Ngapa nang ada unak-unak di hati? Nah itu dibeli, dicurhatakan lawan Allah kan itu. Curhat kan artinya, iya kah? Guru bahasa datang ulun nih guru nak curhatnya, umay aja gara. Curhat nang apa aja gara? Macam-macam lalakian curhat masalah bini, bebinian curhat masalah laki. Ayo aja guru, aku nih pandangar, dengar ya. Ujungnya apa? Sabarlah. Yang mana aja biar bapander jangan mbah bocah guru. Ngapa lagi? Nih banyak doa nah, banyak tawar. Ini makan kenalah. Dan ini dirubahkan oleh Allah, dibagusakan oleh Allah. Ikam nang sabarlah. Curhat hati. Inya kada kau mencurhatakan lawan Allah. Lalu inya beranggapan aku mencurhatakan lawan orang yang dekat lawan Allah barang. Itu anggapan orang tuh. Kecarinya adanya aku bang bagi saluan Tuhan guru genang apak. Kan minta solusi kalau nggak diminta tah. Inya meyakini Allah tuh menolongi, cuma inya kada bisa mengungkapkan itu lawan Tuhan. Asa kada cocok, asa nang kayak apakah kalau inya asa banyak dosa kah? Udah aku beparak lawan nang orang nang dekat lawan Tuhan aja. Berarti inya tuh udah berhusnuzan lawan ulama, lawan orang saleh. Kalau inya berhusnuzan, maka mustajabnya, makbulnya apa nang inya harapkan itu persentasinya ujar kita hampir 100%. Kenapa? Husnuzan sudah ada di hatinya. Nah, aku jinya meminta asa kada kabul, nah cuma aku berharap lawan sidin mudahan apa nang ku harapkan ini nah dijadikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kan gitu toh. Bukan kita kada bisa meminta, cuma menganggap diri ini hina benar, banyak banget dosa. Nah, lalu menganggap orang lain yang dekat dengan Allah, mudahan perantaranya ini penting kada wasilah nih. Nah, sangat penting wasilah ning ini. Kada minta lawan tuan guru, kada minta lawan orang saleh. Nah,
Orang gurai mana banyu di rumah kan banyak banyu putih. Cuma karena minta doa nih itu nah. Minta doakan. Kita kada tahu doa siapa nang dikabulkan oleh Allah. Karena husnuzannya ini tadilah. Nah, Allah bukakan, Allah kabulkan hajatinya itu tadi. Makanya datang lawan orang saleh. Mun datang lawan dukun ya kada husnuzan. Napa nang ada timbul? Datang lawan dukun, napa nang timbul? Ini ujung-ujungnya nih maharnya nih jar, duitnya berapa? Anuannya gawiannya on. Jadi itu bedanya. Nah, sabar. Nah, kada mencurahkan isi hati kecuali hanya lawan Allah. Lawan manusia ini bila salah mengutarakan, mencurahkan, jadi bumerang jadi. Nah, jadi bertambah ranco. Nah, masalah rumah tangga nah dikisahkan lawan orang nang katuju mengompori. Nah, papa. Bah. Oh my, ikam ini terpampah banget leh jar. Mun aku aja kada umur 3 hari udah. Oh beli komporinya berhemat. Iya jadinya ujar si bela lakiannya tadi sama kawannya. Bah. Anu kambang tuh kada sepucok nangai. Ujar. Ujar nang si anu pulang si babinian nang katunya mengumpuri kawan tadi. Bah, kumbang kada seikong buntung lapas kumbang ini kumbang nang sebuting pulang. Biar kumbang-kumbang ha. Ujar. Asal kumbangan nang apa pang salah mau utarakan. Apalagi masalah nang kayak ini dikupasakan di media sosial. Bah nene manusia diuar-uarkan. Ngapa mun masih sayang aja lagi kedusa bawa pandan yang kadang-kadang itu. Nah, ini dia saparapat kampung tahu orang. Sekomplek tahu parak masalah seorang ujung-ujungnya betianan pulang nah kadang nyumpun nah. Ya bang ngomong banget itu laki kun itu nama bini kun itu. Oh no, anu tasmiyah. Oh jaguro anu tasmiyah pulang. Ini nang salam pindah tumbur tuh gue iya nih guru aja buah tumbur semalam. Nah jangan manusia hati itu tumat dah tuan nama kan. Sabar-sabar baik ungkapakan lawan Tuhan itu nah. Jangan lawan orang. Nah, minta lawan Tuhan sabar menghadapi cobaan hidup ini. Mbah kita diberi keadaan bisi laki nang kada tapi tahu-tahu lawan bini sabar aja tapi duitnya aja lancar kan tapi kada tahu-tahu lawan bini duit lancar iya kada tahu-tahu lancar duitnya nang tahu-tahu liur marah aja nah bisi bini panyarikan biar minta lawan Allah beri kesabaran atas gangguan tetangga ini tetangga nih kawan guring mau kada tetangga tumat-tumat radio rusak ujar abahnya itu radio rusak radio ngalih banget radio rusak ada nih ambil handset ya lagi nah sabar-sabar minta kesabaran atas gangguan tetangga jangan nang jauh mah arti akan itu kejauhan mun tetangga sebelah kita nih nang parak kita ini nah kawan guring kita tuh ya tetangga kita ngaran ini nang paling banyak ocehannya tuh lah. Ada laki yang bini. Nah apa nama dengar tadi la ilaha illallah la ilaha illallah. Bagi bajikir aja lagi sudah. Bimbina panas lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah, kada mampu juga ini tinggalkan bejauh. Itu paling jitu sudah gelakan berjauh tatap aja guru aja mbak napa pang lagi hantai aja nah taani aja sudah minta kesabaran lawan Allah dari fitnah gangguan tetangga apabila seseorang sudah mantap dalam kesabaran maka Allah akan memberikan orang itu hadiah berupa
al-unsu billah, atau jar bahasa kita jinak lawan Allah. Kita ini belum jinak lagi, nggak ada sabar, mapa, nggak ada bapayuan aja pusang sih dasar musim anak pemilu nih kayak ini pasaran dingin itu tuh suara nang panas nih orang anak pemilu. Suhu politik babi berpengaruh lawan siklus ekonomi. Udah ini memperhatikan nih ya Bang, karena kan sebenarnya masalah sunyi dagangan nih sebenarnya di tangan doang 230 datang sunyi ini bener gitu aja. Problem rumah tangga bilang 0 sekian persen itu persentasinya itu kesunyian usaha dingin bener guru aja guru ini kada bapang joro masa-masa hendak peralihan kepemimpinan ya guru berpengaruh siklus ekonomi guru berpengaruh. Nang kedua aja guru bulan Sapar aja bersabar gitu janganlah sabar ini bilainya sabar nang kayak ini nih diberi Allah unsuk, diberi Allah jinak kepada Allah, ia akan senang berzikir kepada Allah. Jinak bejijinakan lawan Tuhan nang kalimat fakir panjang lagi wallahu a'lam bisawab gitu sini adalah minta babuih muntung sudah kada kok dia di dapur sudah aja nasi kuning dingin gina wallahu a'lam bisawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu ya Allah, di dalam bersalawat kepada nabimu ya Allah, di dalam beribadah dan beramal saleh ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah la quwwata illa billah. Al-Fatihah. يا عروس الخفيضة